خوف, کون سا ایسا ڈر, کون سی ایسی مطلب آپ کو کتنے لیڈ سے ہم آپ لوگوں کو ہرا رہے تھے کہ آپ کو اتنے میئرز لینے پڑے. اتنے میئرز لینے کے بعد بھی آپ کے تیار شدہ فارم 45 سارے ٹی وی چینلز کو آپ نے دیے. آپ نے گراؤنڈ سے ان کو کچھ نہیں لینے دیا, اور بعد میں جہاں جہاں سے ہم جس طرح سے بھی لڑ جھگڑ کے یہ میرا بھائی ادھر ہے, 2.5 گھنٹے یہ میرا بھائی ادھر کھڑا ہے, 2.5 گھنٹے وہاں پر عوام نے روکا کہ آپ ڈبے اور پریزائڈنگ کو نہیں لے کر جا سکتے جب تک آپ ہمیں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ نہیں دیں گے. ڈنڈے مارے گئے ہمارے لوگوں کو, ہمارے لوگوں نے پھر بھی ریاکٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا حق ہے, ہم نہیں کریں گے. آخر میں جب آپ نے ہوائی فائرنگ شروع کی, ہمارے ایک بندے کے اوپر, ٹانگ کے اوپر اس کی گولیاں لگنی شروع ہوئیں, میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گی, ہمارے کارکنوں کو ایک ہی بات کہی گئی تھی, اور وہ یہ کہی گئی تھی کہ یہ ووٹ, اس کی عزت, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے, وہ بھی پاکستانی ہے. آپ نے پرامن رہ کر ہر کام کرنا ہے. سیم میں آر او آفس کے باہر بیٹھی ہوئی ہوں, مجھے ایک پیغام آ رہا ہے, دوسرا پیغام آ رہا ہے, آپ اٹھ جائیں, ہم یہ تشدد کر دیں گے, آپ اٹھ جائیں, ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے. ہم نے انہیں بار بار ایک ہی پیغام بھیجا, آپ کی نفری اتنی نہیں ہے جتنے ہمارے لوگ ہیں, لیکن جس پارٹی کو آپ فتنہ, انتشاری, باغی کہتے تھے, اس پارٹی نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں, نہ ہم انتشار پر یقین رکھتے ہیں. ہم اب ہمارے لیے جو ہے نا راستے تنگ کرتے جا رہے ہیں, ہمارے لیے آپشنز ختم کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں, ایز اے جمہوری پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے, ہم جمہوری پارٹی ہیں, ووٹ کی طاقت پر آتے ہیں. اور آئین قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے, اور اس کے بعد صحیح طاقت عوام کی ہے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. آپ کی طرح ہم بیساکھیوں پر یقین نہیں رکھتے. آپ کی طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم پرامن رہ کر ہر طرح کا آئینی قانونی راستہ اپنا رہے ہیں. یہی ہم نے آر او آفس کے باہر دنیا کو دکھایا. لیکن جب آپ نے ساری لائٹیں بجھا دیں, آپ نے وہاں پر ٹوٹل اندھیرا کر کے ہمارے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کی, تو میں آج بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن, ایک ایک پاکستانی, ہمارے لیڈر, ہماری پوری پارٹی میرے اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو لگی ہوئی ایک ایک خروش ہم سب پر لگی ہوئی خروش ہے, اور ہم اپنے پہ ہوئے ظلم کو بھول جائیں گے, لیکن اپنے ورکرز کے ساتھ کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم بھی ہم میں سے کوئی نہیں بھولے گا. میں بار بار یہی کہنا چاہتی ہوں, جب آپ یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کون سا آئینی اور قانونی راستہ چھوڑا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم پرامن طور پر احتجاج کریں, جو ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, جیسے میرا یہ لیڈر کہتا ہے, اور بار بار وزیر اعظم عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, سویلین سپرمیسی کے لیے موجود ہیں, ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم آپ کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس کسان کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس تاجر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس ووٹر کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں جس سے اس کا حق چھینا گیا. بار بار میں صرف مقتدرہ کو یہی کہنا چاہوں گی, پاکستان کو آگے جانے دیں, جمہوریت کو موقع دیں. ہم ایز اے ایک پولیٹیکل پارٹی اگلا لائحہ عمل دیں گے. یہ جد و جہد نہیں رکنے والی. یہ جد و جہد ہمارے وزیر اعظم, سیاسی قائدین, سیاسی کارکنوں کی رہائی سے لے کر, عدلیہ کی آزادی سے لے کر, سویلین سپرمیسی سے لے کر, یہ جو پورا نظام ہے ووٹ کو چوری اور ووٹ پر ڈکیتی سے عوام کا, پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھیننے سے لے کر ہر اس چیز تک جو اس ملک میں ناانصافی ہوئی ہے, جاری رہے گی. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بس میں فخر نشاد گھمن صاحب جو ہیں, جو کینڈیڈیٹ, بس یہ بھی اپنا, میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا جہاز پاسے ہو جاؤ, بس ٹھیک ہے, ٹھیک.
कर लो। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप सब लोग यहाँ पे आए। तो बात ये है कि इस हलके में जब से पाकिस्तान बना है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 63,000 समथिंग मैंने 2024 में यहाँ से वोट लिए थे, तो सियालकोट में सबसे ज़्यादा था। और अभी तकरीबन 14,000 नए वोट बने थे, जो इनको पता था कि ये भी तकरीबन 90% इमरान खान के वोट हैं। इस हिसाब से इन्होंने 80,000 की जो कास्टिंग की है बक्सों में, कि ये सारे वोट 63,000 फाहर ने पहले लिया था और 14,000 नया वोट बन गया है, तो हम 80,000 पे होमवर्क करें। तो मैं जब सुबह 10:30 बजे निकला तो मुझे सबसे पहले कॉल आई गड़ा पोलिंग स्टेशन से कि गुमर साहब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पुलिस ने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और अंदर जाके वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे पहुँचने से पहले वो जब वहाँ से जा चुके थे, अभी मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था, मुझे मित्रा वाली से कॉल आ गई कि गुमर साहब यहाँ से लोगों पर सर फाड़ गया है और बाहर निकाल के वोट कास्ट कर रहे हैं। इस तरह यकीन करें मैं अभी किसी पोलिंग स्टेशन पर पहुँच भी नहीं पा रहा था, और हर पोलिंग स्टेशन से दूसरे से कॉल आ रही थी कि हर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ये अंदर अपनी मर्जी से वोट पूरे पैकेट डाले हुए थे। जब वोट निकले हैं बाहर तो इकट्ठी वो दथियाँ बनी हुई थी जो उन्होंने डाली हुई थी। हमारे बड़े पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जैसे लोपो वाली है एक, वो मुझे बंदा सुबह ही मिला आके, तो कहता है जी हमारा टोटल गुमर साहब 1400 वोट है और तकरीबन 275 लड़के बाहर गए हुए हैं और 100 के करीब लोग फौत हो चुके हैं। और पिछली दफ़ा वहाँ 600 के करीब वोट कास्ट हुआ था और अब वहाँ पे 1300 समथिंग वोट कास्ट कर दिए उन्होंने। और लड़ाई भी पूरी दिन वहाँ रही। तो हर पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने वोट भी डाले। इसके बावजूद मैंने 3 बजे कहा कि इन्होंने अगर वोट डाल भी दिए हैं हम फिर भी जीत रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बक्स उठाने शुरू कर दिए। वहाँ से प्रेजाइडिंग अफसर को बिठा लिया, बक्स भी उठा लिए। फिर लोगों ने रोका, कहीं से रुके, कहीं ने लड़ाई की, कहीं नहीं लड़ाई कर सके, वहाँ से वो गाड़ियाँ लेके भाग गए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसे ही इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन ना करवाएं। वैसे ही कह दें कि ये फलां MP है, फलां MNA है। अगर आप इस बात पे हैं कि हमारी मर्जी होगी तो हम किसी को जितवाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम किसी को हरवाएंगे, तो हम भी आपको पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम हक के लिए, इंसाफ के लिए हम भी लड़ते रहेंगे, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम के वोट से बना था, ये अदारे पाकिस्तानी अवाम के मुलाजम हैं, इन्होंने यहाँ पे मुलाजमत करनी है और ये अदारे हम पे हाकम बने हुए हैं। और ये जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हमेशा करती रहेगी। हमने बड़ा पुरअमन रहने का मुजाहरा किया और उसके बाद जब मैं हम बाहर इकट्ठे हुए तो मुझे कहने लगा, वहाँ पे एक SP था, जी गुमर साहब आप अकेले अंदर जा सकते हैं। चले मैं अंदर चला गया तो वहाँ RO ने मुझे बिठा दिया AC वहाँ जो सिस्टर के उनके कमरे में। थोड़ी देर बाद आया है तो आके मुझे कहता है जी मैं आपसे शुरू करूँ। मैंने कहा करें जी शुरू। कहता है जी कोल्डी बौरा एक पोलिंग स्टेशन है, आपके वहाँ 100 कुछ वोट हैं, उनके 300 कुछ हैं। और कोल्डी बौरा वो पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे टोटल गाँव मेरी तरफ था। मैंने कहा जी आपकी पुलिस वहाँ जाके प्रेजाइडिंग ऑफिसर को भी और सारे आपने बक्स उठा के लेके आए हैं, ये आपने फॉर्म दूसरे कमरे में बना के लेके मुझे दिखा रहे हैं, इसके आगे चलें। उसके आगे उसके पास कोई नहीं था, कोई सिर्फ एक ही था। मैंने कहा फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप मर्जी के जितने मर्जी फॉर्म 45 बना के तो रिजल्ट अनाउंस करें। ना आपको कोई आइन की पासदारी है, ना इन लोगों को कोई खुदा का खौफ है। पता नहीं ये क्या समझते हैं, कोई ब्रांडेड जुतियाँ पहन के और कोट पहन के और पैसे बना के शायद ये कोई खुदा बने हुए हैं। हम हक और सच के लिए खड़े हैं और इमरान खान की क़यादत में हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जितनी कुर्बानियाँ तहरीक इंसाफ के लोगों ने दी हैं, जितनी उनकी इंसल्ट की गई है, ये बेसिक इंसल्ट इस पाकिस्तानी कौम की ये अदारे कर रहे हैं। हम राय हक पे लाना चाह रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं नहीं हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम भी इनको ये बताना चाहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।